विश्वास करना है। जो भी विश्वास करेगा परमेश्वर का वचन बयान करता है नेचा करने वाले वास्ते सब कुछ हो विश्वास ताड़ा ते चंगे भी तुसी हो जाना है। यीशु के नाम च सब बोला हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबना ने आप अपनी जगह ते बैठ जाना है। वचन नूं बड़े ध्यान दे के सुनना है। आधा घंटा लगे जिन्ना भी समा लगे समय वाल नहीं वेखना, तुसी वचन वाल वेखना है। परमेश्वर का वचन सानू की दसदा है। आओ परमेश्वर की आवाज़ नूं की करिए, सारे बोलांगे आओ परमेश्वर की आवाज़ नूं की करिए, आओ परमेश्वर की आवाज़ नूं की करिए, आओ परमेश्वर की आवाज़ नूं की करिए। सुनिए परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनिए। टॉपिक लिखना ते लिख सकते हैं। आवाज़ नूं सुनिए, आओ परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनिए। परमेश्वर की आवाज़ सानू की आख रही है। आओ परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनिए। परमेश्वर की आवाज़ सानू की आख रही है। परमेश्वर का कहने का भाव वचन सानू की आख रहा। बड़े ध्यान दे के सबना ने सुनना है। एक एक करके जिहड़ा है लैन बोली जाएगी। पढ़ने वाले ने पढ़ना है ते सुनने वाले ने बड़े ध्यान दे के सुनना है। जेड़े ते सौ गए वो फिर योर ना बोलणगे हालेलुया। मैं कहा जेड़े सौ गए जेड़े जागदे रहना है। जिन्ना तक भी वचन होवेगा यादते रहना है। सोना नहीं किसी ने, क्योंकि वचन कहता है ए सौण वालिया जाग मुर्दियां चो जी उठ। काम सी तेरे ते की होवेगा, काम सी तेरे ते की होवेगा। ये बरकतां लैणियां आशीषां लैणियां बीमारी तो आजाद होना आ, बंधना तो आजाद होना आ। अज सानू जागना पवेगा, कन्नां नूं खोलना पवेगा। जदों कंन खोलांगे अखियां दे नाल वेखांगे ध्यान ला के सुनांगे ते अज ही ते इसे टाइम यीशु दे नाम विच चंगे हो उदों होवांगे जदों ध्यान दे के परमेश्वर की आवाज़ नूं की करांगे, परमेश्वर की आवाज़ नूं की करांगे। परमेश्वर की आवाज़ नूं ध्यान दे के सुनना आ और सुन के ते इस ते अमल करना आ। वचन की कह रहा है सिर्फ दो आयतां दा जिक्र किया जाएगा। यिर्मयाह दी पुस्तक उसका 9 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत विचों पढ़ देने। वचन सानू की समझाना करता है। यिर्मयाह उसका 9 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत विचों पढ़ देवांगे। वचन की दसदा है यहोवा इउं फरमांदा है, यहोवा इउं आखदा है। यहोवा दी जेड़ी बाणी आ ए आख रही आ मेरी आवाज़ नूं सुनो। हां जी पढ़ देने आ। बुद्धवान अपने बुद्ध ते मान ना करे। फुल स्टॉप कोमा इत्थे बंद हो जाना है। जिथे कोमा का निशान है फुल स्टॉप है ऑटोमैटिकली बंद हो जाना। तिना गल्लां दा जिक्र किया गया है। एक जिक्र नूं लवांगे दोबारा इस आयत नूं पढ़ देने आ। यहोवा इउं आखदा है, यहोवा इउं आख रहा है मेरी आवाज़ नूं सुनो। बुद्धवान अपनी बुद्ध ते मान ना बुद्धवान करे। अपनी बुद्ध ते मान ना करे। नंबर 1 बहुते लोग अपनी बुद्ध ते मान कर लेंदे। जो अपनी बुद्ध ते मान करते आ अपनी बुद्ध के अनुसार गलत डिसीजन ले लेंदे आ, गलत फैसले ले लेंदे आ। भाई मैं बुद्धवान आ। बहुते जिहड़े इहो जिहे लोग हैगे संसार दे विच जिहड़े कह दिंदे असीं बुद्धवान आ। बुद्धवान तां हैगे आ पर अपनी बुद्ध दे नाल गलत फैसले ले लेंदे आ। माफ करना ध्यान दे के सुनना सबना ने इहनूं वेखना है। बहुते लोग कहंदे असीं बुद्धवान तां हैगे आ पर अपनी बुद्ध दे नाल वो गलत डिसीजन ले लेंदे आ, गलत फैसले ले लेंदे आ। ते वो कह देंदे आ बुद्ध कहदी आ कहंदा मेरी बुद्ध आ मेरे वर्गा कोई हो नहीं सकता। पर माफ करना जेड़े लोग गलत फैसले ले लेंदे आ कह देंदे आ मेरी बुद्ध वर्गी किसी की बुद्ध नहीं हैगी, मेरी मत वर्गी किसी की मत नहीं हैगी। पर वो बड़ा वचन जिहड़ा ध्यान दे के सुनियो कहंदा बहुते लोग कहंदे आ मैं बुद्धवान आ। कहंदा तां हैगा पर अपनी बुद्ध ते मान करदा आ वो बुद्ध ते गलत काम करन लग पैंदा है। वो गलत फैसले ले लेंदा है। कहो जे गलत फैसले ले लेंदा है। बड़े ध्यान दे के सुनियो बहुते लोग कहंदे आ मेरे वर्गा कोई बुद्धवान नहीं हैगा। मैं अपनी अखां दे नाल वेखिआ रुड़दे, मैं अपनी अखां दे नाल बंदे वेखिआ रुड़दे जेड़े कहंदे सी मेरे वर्गी बुद्ध किसे को नहीं हैगी। वो मैं अपनी अखां दे नाल वेखिआ ਜਦੋਂ ਦਾ प्रचार कर लगा तजर्बा वध गया। कुछ संसार वाल वेख वेख के काम इस तरह के हो गए आ जेडे लोग कहते आ मेरे को बुद्ध बड़ी आ पर उन्होंने को बुद्ध तो हैगी आ पर गलत ये बुद्ध के गलत फैसले ले लेंदे आ, गलत डिसीजन ले लेंदे आ। मैं उन्होंने घरों अज बर्बाद होए वेखिआ। पुछ लियो मैनूं बाद विच कित्थों दी गल है दसांगा भी पर कदे अपनी बुद्ध ते मान ना करिए।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸੁਣੀਏ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ 1 ਨੰਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। 1 ਨੰਬਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮਾਫ ਕਰੇ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲਈਏ, ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਈਏ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੇਖਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਦੇ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਬੁੱਧ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪੇ ਲੈਣੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਭਲਕੇ ਕੀ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ? ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸੁਣੀਏ, ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ? ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਈਦਾ, ਖੁਦਾਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਚਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਤਰ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਚਾਤਰ ਵੇਖੇ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਚਾਤਰ ਵੇਖੇ ਅੱਜ ਐ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਤਰਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ? ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਕਰੰਥੀਆਂ ਕਹੋਤਾ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਿਨ ਸੋਚਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਤੇਰੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ? ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ? ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ? ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ? ਬਹੁਤੇ ਚਾਤਰ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਚਾਤਰ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚਤਰਾਈ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣਾ। ਡਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ।
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਲਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੇ ਮਕਾਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੁੱਧ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 14 ਔਰ 15 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਅੱਜ ਘਰ ਉੱਜੜਦੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਉੱਜੜਦੇ ਵੇਖੇ, ਕੋਈ ਵੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਖੁਸ਼ ਆ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਯਾਕੂਬ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ 14 ਔਰ 15 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 14 ਔਰ 15 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਚਾਲ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਨਿਰਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵਿਖਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਅਣਖ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਾਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹਾਂ, ਤਿੱਖੀ ਅਣਖ ਰੱਖਦੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਜੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੇ, ਨਾ ਘਮੰਡ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਘਮੰਡ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਾਤਰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰੋ, ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰੋ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ 15 ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧ, ਉਹ ਇਹ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰੀ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਕ ਜਾਣ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਚਾਦਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਤੇ ਏਡਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਮੱਤੀ 4 ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਆ ਨਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਨਾ ਬੁੱਧ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ ਬੁੱਧ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਰੱਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਰੱਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਐਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਐਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ? ਉਹ ਬੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੁੱਧ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਡ ਵੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਐਦੂ ਅੱਗੇ ਮਾਣ, ਐਦੂ ਅੱਗੇ ਮਾਣ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਕਸ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ 6 ਆਇਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਦਿਲ ਕੀ ਆ? ਵਿਖਾਵਾ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ।
ਬੁੱਧਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੜੇ ਮੈਂ ਚਾਤਰ ਵੇਖੇ ਆ, ਬੜੇ ਚਾਤਰ ਵੇਖੇ ਆ, ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ 32 33 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਵੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਤਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਉਹ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਗਏ, ਵੇਖੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰੀਏ ਤੇ ਕੰਬੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਐਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ ਤੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਉਠਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ, ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸੋਚ ਲਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੀ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119 ਅਧਿਆਇ 11 ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਵਚਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਵਚਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਓ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆਖੀ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਯਿਰਮੀਆ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 9 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬੁੱਧ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਯਹੋਵਾ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ, ਬੁੱਧਵਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੈ, ਕੋਮਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਬਲ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ। ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹਾਂ, 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਲਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਲਵਾਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 147 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 10 ਔਰ 11 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਬਲਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਬਲ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ, ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿੱਤ ਕਦੇ ਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕਦੇ ਲੋ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿੱਤ ਕਦੇ ਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕਦੇ ਲੋ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਭਲਵਾਨ ਤਿਆਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕੀ ਆ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਵਾਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਚਨ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੀਝਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੀਝਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੀਝਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਹ ਐਤ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਐਤ ਜਿਹੜੀ 10 ਤੇ 11 ਐਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਗਰ ਮਗਰ ਬੋਲੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਰੀਝਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਆਪਣਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੀਝਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੀਝਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਆਪਣਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੀਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੀ ਆਸ਼ਵੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ? ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ? ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ? ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚੌਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਧਵਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਗਈ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਕਤਵਰ ਤੋਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀਏ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ? ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਕਿ ਜਮਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈਗਾ? ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਖੋਲੇਗਾ, ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਪੂਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ। ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤਾਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ। ਘੋੜੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੀਝਦਾ। ਜੇਕਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੁੰਨਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੁੰਨਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਨ ਹੁੰਨਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਕੀ ਆ? 3 ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਯਿਰਮੀਆ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਾ ਧਨੀ ਆਪਣੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 3 ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਾਣ, ਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਾਣ, ਤੇ ਨਾ ਧਨਵਾਨ। ਫੈਸਲੇ ਤਿੰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਲਵਾਨ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ
ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਧਨੀ ਆਪਣੇ ਧਨ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ। ਨਾ ਧਨੀ ਆਪਣੇ ਧਨ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲ ਬੁੱਧ ਕੀ ਆ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵੱਜ ਗਈ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਬੁੱਧ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਸਰੀਰ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬੁੱਧ ਕੀ ਕੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਧਨਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਧਨ ਵੀ ਲੈ ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਲੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਧਨੀਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨਾ ਧਨੀ ਆਪਣੇ ਧਨ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਨਾ ਧਨੀ ਆਪਣੇ ਧਨ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਸ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ। ਭਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਇਸ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ। ਯਹੋਵਾ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ 3 ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਧਨਵਾਨ ਆਪਣੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਧਨਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਿਰਮੀਆ ਯਾਹ ਦੇ ਜਰੀਏ। ਆਓ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, 9 ਔਰ 10 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 9 ਔਰ 10 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਨਵਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਨਵਾਨ ਬਣਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਨਵਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਤਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਤਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਮੂਰਖਪੁਣਿਆਂ ਦਿਆਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਮੂਲਪੁਰਿਆਂ ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਜੜ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ, ਅਨੇਕ ਪਾਪ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਵਚਨ, ਬਹੁਵਚਨ, ਬਹੁਤੇ ਪਾਪ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਰਵਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਚੇ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਚੇ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਚੇ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ, ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਨੇ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਨੇਚਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਆ,
ਨੇਚਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪੁੱਤ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤੀ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨੇ ਮਾਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਪਾਪ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ ਆ ਨੰਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰੋਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਮਰਜ਼ੀ। ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੱਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ? ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ। ਮੱਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ? ਰੋਂਦਿਆਂ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਵਰਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਆ, ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਉਹਨੇ ਆ ਲਾਈ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਾਣ, ਬੁੱਧਵਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਾਣ, ਬਲਵਾਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਾਣ, ਧੰਨਵਾਨ ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਕਰੇ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੋਮੀਆਂ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ? ਫੈਸਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਹਿਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਲਿਆ? ਪੁੱਛਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? 24 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਯਿਰਮੀਆ 9 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 24 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਧਨਵਾਨ ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਬਲਵਾਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਬੁੱਧਵਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਵੇ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦਇਆ, ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ? ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ 24 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ ਵਧੀਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਾਹਤੇ ਕਰਨਾ ਪਊ? ਭਰੋਸਾ ਕਾਹਤੇ ਕਰਨਾ ਪਊ? ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਵਚਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 107 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤ, ਜੇਕਰ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਜੱਜ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਅੜਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 54 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਥਿਆਰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਕ ਨੇ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੱਲਦੇ ਸਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਆਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਸਿਰਫ ਆਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਸ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ? ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੋ? ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਹਿ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਆ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਸੀ ਬਰਕਤ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ। ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਆਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।